연구학생회장 양지훈이라고 합니다. 반갑습니다. 먼저 이렇게 자리해 주셔서 너무 감사하고요. 저희 매년 후원해주시고 계시는 보이스스 프롬 옥스퍼드의 김성희 박사님과 노블 교수님의 도움으로 한국에서 되게 귀중한 분을 모시게 되었습니다. 오늘 보시는 엄명희 교수님은 한국의 서울대학교에서 1969년부터 약 40년간 서울대 교수님으로 재직하셨고요. 그 외에도 지금 현재 제가 다니고 있는 벨리어 컬리지 SCR 멤버이시면서 지금 옥스퍼드 대학교 생리학 피지올로지 디파먼트의 펠로우 연구 교수님으로도 계십니다. 지금 오늘 해주신 강의는 지금 은퇴하시기 전부터 시작하셨던 서울대에서 우리 몸에 대한 이해라는 강의를 해오시고 계시는데, 그 중에 하나로서 이제 심장에 대한 이야기를 해주실 건데요. 네, 서울대학교에서 거의 가장 최고 인기 강의로 뽑힌다고 하니까 네, 기대해 보셔도 좋을 것 같습니다. 그럼 엄명희 교수님 박수로 맞아주십시오. 네. 잠깐 엄명희 교수님 발표하시기 전에 여기 노블 교수님 오셨는데요. 노블 교수님께서는 79년부터 81년도 엄명희 교수님의 지도 교수셨습니다. 그래서 영어로도 잠깐 엄명희 교수님 소개해 주실 것 같습니다. 안녕하십니까. 영어로만 하겠습니다. 미안합니다. I just want to say one or two words about the gentleman who's going to lecture to you, because in some ways the stories of his connections with Oxford University illustrates and manifests the way in which Koreans have related to Oxford over a period of getting on close for a third of a century, because Professor was in fact the first research scientist to come from Korea to work in an Oxford science laboratory, that was my own, in 1979. So that is 33 years ago. It's exactly a third of a century. We have become old. 미안합니다. In those days, I think it's true to say that there were only around 3 or 4 Koreans in the whole university studying in Oxford University. Professor was not actually the very first. That distinction belongs to your former Foreign Minister, Lee Do-won, who was a student here in Oxford in the 1950s, so just after the Korean War. But it's certainly true that Myung-hee was the first scientist to come to work in Oxford. He's had a very distinguished career since, heading, of course, the physiology department in Seoul Taekyo. He has played, in addition to all the roles he's played in Korea, he has played a major international role. He was also the first Korean scientist to be elected to the Council of the International Union of Physiological Sciences, and he's headed one of the major commissions of the International Union of Physiological Sciences. Not surprisingly, he's also trained a lot of distinguished people who have worked with him, some of whom have also come to Oxford to continue their research before going back to Korea. So the contribution of Myung-hee to
Korean physiology to Korean science is something that it is extremely difficult to measure. We have a term in English, unmeasurable means beyond measure, and I think that is the situation with Hwang Myung-yi. Not surprisingly, that's illustrated by, I think, one of the most recent of your trainees. As I understand it, Chul-soo is actually the candidate for the presidency. maybe. Yeah. It's dangerous to be, yes. I won't go through the list of the people that we've trained who've gone on to huge posts internationally and nationally. But anyway, it's a huge pleasure for me also to see Hwang Myung-yi back here in Oxford, and I'm also looking forward to his talk. So, thank you very much, Dennis. Thank you. 이런 좋은 기회를 주신 옥스퍼드 대학 한국 학생회하고 그다음에 Voices from Oxford 당국에 감사를 드립니다. 우리 노블 교수한테는 누차 감사 말씀을 드렸는데 다시 한번 감사 말씀을 드리겠습니다. 그리고 양지훈 학생한테도 이런 기회를 주셔서 감사합니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 심장에 대해서 말씀을 드리려고 그러는데 여러분들은 심장에 대해서 어떻게 생각하고 계세요? 심장이라는 건 뭐라고 생각하십니까? 여기 백그라운드가 주로 어떤 백그라운드를 가지고 계신지 모르겠는데 펌프기 같은 거 아니에요? 네? 펌프기 같은 거. 네. 혈액을 내보내는 펌프로서 심장을 되게 다 이해를 하고 계시죠. 근데 그런 여러분들이 가지고 계시는 그런 개념에 오늘은 좀 더 챌린징하는 다른 쪽의 얘기를 좀 심장에 대해서 해볼까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 혹시라도 중간에 의문이 되시거나 잘 이해를 못 하시는 분이 계시면 항시라도 인터럽트해서 말씀을 해주시기 바랍니다. 우선 이제 재미있는 일화를 하나 소개를 하겠습니다. 미국에서 있었던 얘기인데 8살 먹은 소녀가 심장 이식 수술을 받았습니다. 그랬는데 심장 이식 수술을 받고 나서 계속해서 밤에 악몽에 시달리고 잠을 제대로 자지 못하고 그래가지고 정신과 의사한테 컨설테이션을 했어요. 왜 얘가 이상해졌다. 심장 이식 수술을 받고 났는데 이상해졌다. 그러니까 저 어린이가 정신과 의사한테 자기가 지금 생각하는 걸 자세히 다 얘기를 했어요. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 자기를 죽인 사람의 인상착의를 다 자세하게 얘기를 했어요. 근데 그 심장을 준 사람이 누구냐면 10살 먹은 같은 소녀였어요. 10살 먹은 소녀의 심장을 받아가지고 8살 먹은 그 아이가 이제 심장을 받았는데 그 10살 먹은 아이가 왜 심장을 줬느냐면 살해를 당했어요. 어떤 사람한테. 근데 이 심장을 받은 애가 자기가 아니지. 그 심장을 준 사람을 살해한 그 범인에 대해서 자세하게 디스크라이브를 한 겁니다. 그래서 이제 하도 그걸 자주 얘기를 하니까 그 정신과 의사가 경찰에다가 수사를 의뢰해가지고 그 모든 자세한 사항을 경찰에서 받아가지고 마지막으로는 범인을 결국 체포를 했어요. 그럼 이게 뭐냐면요. 심장을 자기는 받기만 했는데 죽은 사람의 심장을 받았는데 그 심장에 말하자면 그 죽었을 때 모든 아주 디테일한 모든 거가 그 메모리로 그대로 남아있다 그런 얘기죠. 그러면 우리가 알고 있는 심장하고는 전혀 관계가 없는 얘기죠. 우리가 알고 있는 그러한 메모리라는 것은 오로지 브레인에서만 있다고 생각을 하는 거예요. 그 다음에 이거는 이제 작년 6월 달에 우리나라 SBS에서 특집으로 방송이 됐던 겁니다. 그래서 저희도 이제 도움을 주고 그랬었는데 심장의 기억이라는 제목으로 스페셜 프로그램을 했었습니다. 그래서 여기서 다룬 게 뭐였냐? 심장 이식 수술을 받은 사람들 전 세계 심장 이식 수술을 받은 사람 한 70명을 대상으로 해서 그걸 조사를 했어요. 조사를 했는데 많은 경우에 심장 이식 수술을 받고 난 다음에 사람이 바뀐 겁니다. 생각하는 거, 음식을 좋아하고 싫어하는 거, 기타 여러 가지 모든 패턴이 바뀌었어요. 근데 바뀐 게 처음에는 많은 사람들이 의사들이 이건 심장 이식 수술을 하는 것 때문에 생긴 그러한 어떤 사이드 이펙트려니 그렇게 생각을 했는데 그걸 자세하게 조사해 봤더니 놀랍게도 심장을 준 도너의 그런 어떤 헤비트나 캐릭터로 바뀌더라 그런 얘기죠. 그게 도대체 뭐냐?
왜 심장은 그냥 지금 아까 말씀하신 대로 메케니컬 펌프, 혈액을 갖다가 전신에 보내주는 메케니컬 펌프인데도 불구하고 그렇게 바뀌었을 것인가? 그것에 대해서 이제 그 SBS에서 특별히 해가지고 심장이라는 거가 단순히 저것만은 아니다. 펌프만은 아니고 그 어떤 중요한 브레인과는 서로 이렇게 어떤 형태로 구분을 지을 수는 없지만 브레인이 가지고 있는 여러 가지 메모리와 관계된 또는 이모션과 관계된 중요한 펑션을 하고 있을 거다라는 얘기들이 지금 이제 많이 제시가 되고 있습니다. 그래서 이제 그런 얘기들을 많이 얘기를 하려고 얘기를 생각합니다. 그렇다면 심장이라는 게 도대체 왜 심장이 되겠습니까? 왜 하트라고 이름을 붙였고 우리나라 말로는 심장이라고 이름을 붙였을 거예요. 심이라는 거는 바로 마음을 가지고 있는 장기라는 뜻에서 심장이라고 붙였어요. 전 세계 모든 나라의 이 심장에 대한 터미놀로지는 전부 마음을 가지고 있는 장기라는 뜻을 포함하고 있습니다. 영어의 하트, 뭐 어느 나라를 다 막론하고. 그럼 왜 우리 선조들은 그렇게 터무니없는, 어떻게 보면 터무니없게 그런 장기 이름을 붙였을까요? 잠깐 이제 그 얘기는 잠깐 좀 뒤로 하고 우리나라의 그 상황을 설명을 드리겠습니다. 우리나라 2010년에 조사한 우리나라 사람들의 사망 원인 넘버1은 암입니다. 이건 남녀를 다 통통 털어서 얘기하는 겁니다. 그래서 암은 우리 몸 모든 곳곳에 다 생기는 병이죠. 그걸 다 합쳐서 하니까 그게 넘버1이 됐고, 그 다음에 2등이 뇌혈관 질환, 3등이 심장 질환. 그러니까 뇌혈관 질환이나 심장 질환은 사실은 우리가 볼 때는 이거는 한 카테고리에 들어갈 수 있는 병입니다. 순환기 질환입니다. 암은 다 모아놓고 왜 이거는 따로 저걸 떼어서 통계를 내는지 이해를 잘 못하겠어요. 그래서 편의상 뇌혈관 질환, 심장 질환, 고혈압성 질환을 다 합쳐버리면 그래도 이제 암보다는 적습니다. 그렇지만 굉장히 많은 숫자가 우리나라에서 그 순환기 질환으로 이제 사망을 한다고 볼 수가 있습니다. 근데 이 저거가 남과 여를 구별해서 보면 여성에 있어서는 이 순환기 질환이 1등입니다. 암보다 더 많습니다. 여성들은. 남성들은 암이 1등이지만 여성들에게 있어서는 순환기 질환이, 그러니까 여기 여성들 몇 분이 계시는데 앞으로 굉장히 그걸 조심을 해야 돼요. 그래서 이 순환기 질환의 이제 중요성을 가지고 있는데, 그렇다면 우리나라 말고 다른 나라, 이 서구 선진국에서는 어떤가? 단연코 심장병에 의한 사망이 1등입니다. 그래서 우리나라도 이제 그 1등을 향해 가고 있는 거예요. 그래서 그럼 심장질환, 소위 우리 하트 디지즈라고 얘기하는 게 뭐냐? 정확히 말하면 심장질환이라고 얘기하기보다는 심장이 가지고 있는 관상동맥이라는 혈관질환입니다. 대부분이. 그러니까 뇌혈관 질환이나 다 똑같아요. 그러니까 그 순환기 질환이라는 것은 거의 다 미케니컬 펌프 자체보다는 그걸 갖다가 서플라이 해주는 혈관의 질병이다. 그런 얘기죠. 혈관은 우리 몸의 모든 곳에 다 가 있습니다. 그런데 왜 혈관 질환은 심장과 뇌에서만 문제가 될까요? 왜요? 혈관들은 다 가 있는데. 암은 우리 몸에 각곳에 다 생길 수가 있습니다. 그런데 혈관 질환은 대부분 지금 문제가 되는 게 심장과 뇌만 문제가 되고 있습니다. 이 문제에 대해서는 조금 이따 다시 되돌아오겠습니다. 그래서 역사적으로 우리 이제 심장이라는 것을 어떤 식으로 우리 선조들이 생각했는가를 한번 쭉 살펴보면 아주 재미있습니다. 가장 그 서양에서 잘 기술을 했다는 게 이제 아리스토텔레스가 잘 기술을 했고요. 그래서 이건 서양에서부터 동양까지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이거 의과대학에서 의사들이 이제 말하자면 의과대학생이 졸업해가지고 의사가 될 때는 히포크라테스 선서라고 나는 걸 하죠. 그래서 히포크라테스가 말하자면 메디신에 있어서는 할아버지격으로 이게 알려져 있는데, 이 히포크라테스가 그 당시에 뭘 했느냐? 물론 에집트나 그 아랍의 영향을 받아가지고 사람을 갖다가 4가지의 체형으로 구분을 했어요. 그래서 체액을 가지고서 4개의 카테고리로, 이게 얼핏 보면 뭐하고 비슷하냐면 우리나라나 이런 데서 얘기하는 사상체질하고 아주 비슷합니다. 사람을 4개의 카테고리로 나눈다.
이런 그 블러드의 뭐 저 어떤 사람들은 주로 어떤 아티스트가 많고 어떤 사람은 아리알리스트가 많고 뭐 이런 등등의 여기 얼굴 모양까지도 이렇게 다 되어 있습니다. 그래서 그 혈액의 체형에 따라서 사람을 이렇게 나누기도 합니다. 서양에서도 그런 걸 다 했습니다. 그리고 아리스토텔레스는 심장은 뭐다 하고 얘기를 했냐면 지성과 운동 기능과 감각 기능이 자리 잡고 있는 그런 곳이다. 그렇게 얘기를 했어요. 그리고 이제 뭐 그 뒤에 갈렌이라든가 그 여러 가지 얘기를 했는데 그 뒤에는 주로 뭐라고 생각했냐면 정신이 깃드는 곳하고 생명을 주관하는 기라는 걸 그때 당시에는 믿었었죠. 프노이마라고 부르는 기라는 거. 그건 존재 볼 수 없는 거지만 우리 혈액 속에 그 기라는 게 있어가지고 생명 현상을 유지하는 그런 걸 개념을 서양에서는 가지고 있었습니다. 그래서 그 기가 빠져나가면 그 폐를 통해서 들어오는데 그 기가 빠져나가면 생명이 없어지 소실된다고 그렇게 생각을 했어요. 그러다가 이제 그 영국의 유명한 그 피지션인 윌리엄 하비가 그 소위 말하자면 혈액순환론이라는 걸 그 재창을 하고 그 다음에 이제 데카르트가 그 다음에 말씀드리겠지만 데카르트가 이제 소위 정신과 육체가 분리되어 있는 이원론을 주장하면서 심장이 기계적 판포로서 소위 모던 컨셉트의 심장의 개념이 이제 그때부터 시작이 된 겁니다. 그럼 동양에서는 어땠을까? 우리 저 경희 한의대에 오신 백 교수님이 계셔서 그 앞에서 내가 우리 동양의학에 대해서 얘기하는 게 좀 우습지만 동양에서는 심장을 오장의 중요한 부분이면서 그리고 가장 중심에 위치하고 있는 게 심장이다. 다시 말하자면 몸 전체가 심장이다라고 생각을 했습니다. 그리고 이제 각 장기별로 그 맡아서 하는 이모션이 있는데 심장은 주로 웃음, 즐거움을 담당하는 장기다. 소위 말해서 이건 이모션과 심장과는 아주 굉장히 중요한 그 뗄래야 뗄 수 없는 연관 관계가 있다고 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저희가 이제 학생들한테 강의할 때는 이 부분이 나올 때는 한번 손뼉을 치고 한번 웃어보라고 합니다. 그러면 그만큼 그게 심장한테 좋은 거니까. 여러분도 한번 웃어보세요. 큰 소리로. 그래서 이제 우리는 만화책에 한의학의 그 동양의학이나 이런 것에서 어떻게 심장을 생각하는가에 대해서 그 그림을 잘 그려놓은 게 있습니다. 여기서도 보면 그 심장에 대해서 그 어떻게 생각했느냐? 심장에서 바로 여러분들이 지금 이해하고 있는 뇌의 기능을 심장에서 다 가지고 있다고 그렇게 동양의학에서는 생각을 했었어요. 뭐 자세한 말씀을 제가 여기서 드리는 건 없었고 하여간에 그 심장을 오장육부지대주다. 그래서 신명을 주재하는 기관이면서 혈맥을 주관하는 장기로서 아주 중요시 되어 왔었습니다. 그래서 우리나라에서는 이제 이런 뭐 동의보감이나 동의수세보건이나 이런 거가 있는데 문제는 이제 그 우리 백 교수님 계시는데 앞에서 이런 말씀 드려서 죄송합니다만 동양의학은 도전적인 면이 좀 약해요. 그러니까 위대한 사람이 뭘 해놓으면 그 다음에는 그거 쫓아서 추종하느라고 좀 정신이 없어요. 서양처럼 좀 그걸 갖다가 좀 이렇게 때려 부실 수 있는 또는 번복할 수 있는 새로운 챌린지가 자꾸 가해져야 되는데 우리나라의 그 동양에서는 좀 그런 게 약한 것 같습니다. 서양에서 똑같은 그런 식의 개념을 가지고 있습니다. 장기. 그 중에서 특히 스플린이라는 것은 우울한 그런 감정을 가지고 있다고 옛날부터 알려져 있었어요. 서양에서도. 그래서 유명한 보들레르의 그 파리의 우울이라는 거 보면 그 바로 스플린이라는 말이 나옵니다. 그리고 와인을 좋아하시는 분은 샤또 샤스플린이라는 그 유명한 그 보르도 와인이 있습니다. 그 샤스플린이라는 거가 슬픔이여 안녕. 그 스플린이라는 게 슬픔이기 때문에 슬픔이여 안녕이라는 그런 뜻의 샤또 이름입니다. 이게 아주 괜찮은 와인이죠. 그래서 17세기까지 보면 거의 동서양에 별로 차이가 없었어요. 거의 비슷했고 어떤 면에서는 동양학이 우월했을 가능성도 많습니다. 그러다가 이제 17세기 데카르트가 소위 말해서 그 카르테지안 스플릿, 영혼과 육체가 분리되어 있다라는 생각을 이제 하게 됐고
그래서 기계론의 기반이 됐고, 그 다음에 이제 존 로크나 데이비드 휴미 소위 현대 과학, 현대 의학의 주된 사상을 기조를 이루고 있는 리덕셔니즘, 소위 환원주의의 말하자면 배경을 만들어준 겁니다. 그래서 모든 걸 이해하려면, 사람을 이해하려면 분자 또는 유전자로 들어가서부터 차곡차곡 해야지만 이해가 된다라는 환원주의를 갖다가 주장하게 됐고, 현재까지 이 환원주의적인 입장에서 그 모든 걸 이제 생각하게 됐습니다. 그리고 또 중요한 거는 뭐냐면 도대체 병이 왜 생기는가에 대해서 그 19세기에 중요한 커다란 두 스쿨의 충돌이 있었어요. 하나는 그 루이 파스테르가 주창하는 점 세오리. 그러니까 병은 어떤 어떤 단일 그 인자에 의해서 병이 일어난다라는 그 파스테르의 학설이 있었고, 우리 생리학하는 사람들은 근대 생리학의 아버지라고 부르는 게 이제 클로드 베르나르인데, 이 사람은 점이 아니다. 병원 균 자체가 병을 일으킨다고 볼 수가 없고, 더 중요한 거는 그 대량, 이걸 이제 그 영어식으로 표현하자면 개인의 어떤 면역성, 저항성이라고 이제 얘기를 할 수가 있습니다. 그게 더 중요하다. 그래서 여러분들 여기 계신 분 중에 감기 걸리신 분도 있을지 모릅니다. 감기 바이러스는 뭐 어딜 가든지 다 퍼져 있습니다. 감기 바이러스에 접촉했다고 해서 다 감기 걸리는 건 아니죠. 몸이 저항력이 떨어져 있는 사람만 감기가 걸리는 거지, 몸이 건강한 사람은 절대 감기 걸린 환자하고 같이 살아도 감기에 걸리지 않습니다. 그게 바로 클로드 베르나르의 대량의 개념입니다. 그런데 그때 당시에 파스테르를 추정하는 그 점 세오리가 도미넌트하게 아주 압도적으로 이기는 바람에 현대의학의 그 점 세오리의 기초를 두고, 그것 때문에 엄청나게 발전했고, 서양학에 발전해서 큰 공헌을 한 게 바로 이 점 세오리가 감염성 질환을 갖다가 퇴치하는데 커다란 공헌을 한 겁니다. 병원균을 찾아서, 뭐 코레라는 코레라 병원균이 있기 때문에 그걸 갖다가 없애면 코레라균이 이제 된다든지 이런 식으로. 그렇지만 파스테르는 그 본인 자신은 그 뇌혈관 질환, 소위 말해서 중풍으로 오랫동안 누워 있다가 죽었습니다. 죽으면서 뭐라고 했냐? 내가 주장한 점 세오리가 틀렸다. 그래서 셀르 대량이라고 얘기를 했는데, 누구도 그 제자들은 거기에 주의를 집중하는 사람이 없었어요. 그래서 결과적으로 어떻게 되냐? 지금 현대 서양의학의 기본은 점 세오리의 기초를 둔 그런 의학이고 과학이라고 볼 수가 있습니다. 근데 이게 자꾸 발전하다 보니까 분야가 너무 세분화가 돼 있어요. 지금 여러분들이 어떨지 모르지만, 우리 이제 가령 그 정형외과 조인트나 어디에 이제 아프면은 이제 병원에 갑니다. 그러면 뭘 알아야 돼요? 그전에는 정형외과를 가면 됐어요. 그냥 정형외과 가서 여기 무릎이 좀 아픈데 어떻게 봐주세요. 그러면 됐는데, 지금은 거기 교수들이 다 쪼개져 있습니다. 무릎 보는 사람, 여기 고관절 보는 사람, 여기 앵클 보는 사람, 숄더 조인트 보는 사람이 다 쪼개져 있어요. 그래서 누가 뭘 보는지를 미리 알고 가야지 될 정도로 이렇게 분화가 되어 있습니다. 또 재미있는 에피소드가 미국에서 있었는데, 그 조지 부시 시니어 대통령 시절에 마지막에 그 부정맥이 발생해가지고 일본 도쿄에 가서 대접을 받으면서 토하고 쓰러지고 그런 아주 추한 꼴도 보이고 그랬었는데, 그 부정맥이 생겨가지고 이제 그 유명한 그 워싱턴의 유명한 의사들이, 카디올로지 그 의사들이 다 해가지고 열심히 검사를 하고 했는데, 근 한 달 동안 원인을 못 찾았어요. 그 원인이 뭔가. 나중에 한 달쯤 지난 뒤에 밝혀졌는데, 그게 뭐냐면 갑상선 기능 항진증이었어요. 근데 그거는 의과대학을 다니는 학생이면 다 알고 있는 사실입니다. 부정맥이 생기는 원인의 중요한 거는 갑상선 기능 항진증이라는 게 다 알고 있어요. 그런데 너무 전문화가 되다 보니까 심장 전문 의사들이 전부 부정맥의 원인을 심장만 열심히 들여다본 거예요. 그러다 보니까 다른 걸 못 본 거죠. 그런 상황화가 되고, 특히 지금 이제 많은 문제가 되고 있는 거가 고령화가 되면서 만성 문명 질환이 이제 큰 사회적인 문제가 되는데, 그 만성 질환에는 이 점 세오리를 가지고서 잘 안 된다, 그런 얘기죠. 그래서 이제 서구가 반성을 하게 됐고, 여기 보면 그 책 하나, 우리 노블 교수님이 컨트리뷰션을 많이 하셨지만, Limits of Reductionism in Biology라는 그런 책을 만들게 됐어요. 그러니까 바이올로지에서 리덕셔니즘만 가지고 해서는 안 된다, 그런 이제 반성이 일게 됐습니다. 그래서 여러 가지로
그 병이라는 것은 대부분의 질병이라는 것은 유전자와 환경 사이의 인터액션에 의해서 일어나는 거지 어느 한 가지 원인 소위 점세오리와 같이 한 가지 저걸로만 되지 않는다. 그래서 그전에는 소위 보텀업 어프로치 유전자로부터 시작해서 병을 이해하려는 그런 또는 생체를 이해하려는 그런 무브먼트에서부터 지금은 이제 좀 더 다른 톱다운 방식도 많이 해야 된다라는 식의 그 반성이 이제 서구에서는 많이 일어나고 있습니다. 또 아울러서 치료 효과에 대한 인식이 많이 바뀌어지고 있어요. 이게 지금까지는 저 병원에 가서 의사들이 해주는 거를 어떻게 생각했냐면 그게 전부이다라고 생각을 했는데 다시 말해서 이 트리트먼트라고 일컫는 거가 치료의 전부다라고 이제 생각을 했어요. 그런데 점차적으로 미국에서도 그것 말고 여러 가지 뭐 그 대체의학이라든가 그다음에 인텐션이라든가 뭐 기타 라이프 스타일이라든가 여러 가지 또 나아가서 스피리추얼 커넥션까지 다 힐링 프로세스에 아주 크게 작용한다라는 그런 생각들이 지금 많아지고 있습니다. 그래서 병을 이렇게 어떤 그 혈압이 높다 그러면 혈압을 떨어뜨리는 쪽으로만 치료하는 종래의 의학만 가지고서는 안 된다라는 이제 반성들이 많이 행해지고 있습니다. 그래서 이제까지 서양의학의 주류를 이루고 있던 소위 모든 거는 확실히 구조를 어느 부분 뭐 심장이면 심장 뭐 손가락이면 손가락이 구조가 확실해야 되고 그 다음에 어떤 물질이 있어야 되고 병을 일으키는 물질이 있어야 되고 또는 병을 일으키는 세균이 존재해야 되는 이런 식의 패러다임에서부터 그거가 아닌 소위 어떤 그 프로세스라든가 어떤 저희 환경과의 인터랙션은 생리학이라든가 물리학이라는 것의 중요성이 점차적으로 더 그 커져가고 있습니다. 그렇지만 아직까지는 뭐 어떻게 되어 있냐 보이는 거 보이지 않거나 증명되지 않는 것은 존재하지 않는 거라고 생각하던 그런 소위 과학적인 그런 태도를 많이 가지고 있었는데 거기서부터 우리가 보지 못하고 증명하지 못하는 것인데도 불구하고 어떤 현상이 있을 수 있다. 아까 그 두 번째 슬라이드에서 보여드린 것처럼 심장 이식 수술을 받았는데 심장을 기계적인 펌프라고 이해를 하면 그런 현상이 생겨날 수가 없습니다. 심장이 혈액만 잘 펌핑해주면 되지 왜 그 살인자의 메모리까지 거기서 심장이 가지고 있을 이유가 없단 말이죠. 그래서 이제까지 우리 1900년 20세기 후반 말부터 여러 가지 뉴로사이언티스트들이 세계적인 뉴로사이언티스트들이 하도 연락에 주장을 해가지고 Century of the Brain이라는 것을 만들었어요. 그리고 우리나라 같은 경우에는 뇌 연구 촉진법이라는 것까지 만들었어요. 아니 뇌 연구를 연구하면 됐지 그걸 촉진하는 법률까지 만들 필요는 없는데 우리나라 국회가 그런 국회입니다. 그리고 더군다나 또 뭘까지 했냐 뇌 연구원을 우리나라 전체에다 다 하겠다는 거예요. 근데 뇌하는 사람들이 제일 단점이 뭐냐 뇌밖에 몰라요. 다른 걸 몰라요. 그래서 뇌혈관 질환은 우리는 뇌질환이라고 생각하지 않습니다. 혈관 질환인데 그게 뇌에서 생겼다는 것 뿐이죠. 근데 그 뉴로사이언티스트들은 뇌혈관 질환이 자기네 뉴럴로지컬 디지스라고 생각한단 말이죠. 그거는 아닙니다. 그런 식입니다. 그래서 보면 이건 내 개인적인 생각인데 서양의 그 아주 그 연역적인 방법, 아주 정확한 방법 이런 모든 것들은 소위 말해서 브레인 코드에 의한 컬처라고 볼 수가 있고 동양적인 우리 그 동양적인 컬처. 근데 지금 우리 동양에 사는 사람들의 컬처가 그 하트 코드에 맞춰서 되어 있는 건 절대 아닙니다. 원래 옛날에 우리 동양 사고나 철학은 하트 코드에 맞는 거로 볼 수가 있습니다. 그럼 하트 코드가 뭔가 그것에 대해서 좀 이제 말씀을 드리려고 합니다. 이게 이제 그 미국의 유명한 작가가 이제 써놓은 건데 브레인스 코드가 잘못된 게 뭐냐? 여러분들도 가만히 생각해 보십시오. 자기가 열심히 한 만큼 반드시 페이오프 된다. 결과를 얻을 수 있다. 그 다음에 이 고속도로나 이런 데서 줄이 이제 트래픽이 걸려가지고 줄이 길게 서 있으면은 느리게 가는 줄에 서 있으면 그냥 안절부절 못하고 빨리 가는 줄로 옮겨가야 된다. 뭐 등등의 안절부절 못하는 현대 문명의 그런 거는 전부 다 브레인에서 나오는 거지 하트에서 오는 게 아니다라는 얘기입니다. 하트에서는 그런 거를 그렇게 하지 않는다. 그래서 그 펄러시 1, 넘버 1 뭐가 잘못됐느냐? 아웃사이드 월드는 우리에게 적이다.
그거는 아니다 그런 얘기예요. 브레인에서 명령을 내리는 건 그렇게 내린다는 겁니다. 여러분들도 아마 지금 그렇게 많이 노력을 하고 있어요. 지금. 자, 여기에 대해서 자기가 극복을 해서 이겨야지만 된다고 생각을 할 거란 말이죠. 그 다음에 무슨 일이 생겼을 때 자기는 A라는 사람보다 훨씬 더 잘나고 똑똑하고 더 공부도 열심히 했는데 왜 그 A라는 사람이 뭐가 어른되고 자기는 못 됐는가에 대한 블레임, 또 세상을 그것 때문에 언페어하다고 생각하는 거, 그건 전부 브레인에서 시작하는 거다. 심장에서는 그렇게 생각하지 않는다. 그 다음에 뭐 여기 이제 결혼하실 분 다 계시지만 네 번째 팔러시, I can change people. 그거는 절대로 그건 일어나지 않습니다. 우리나라 저 영화에 영화에 결혼 이야기라는 게 있었는데 그 신혼 부부가 잘 좋아서 결혼을 해가지고 살다가 뭐 때문에 이혼을 했냐면 치약 짜는 것 때문에. 한 사람은 치약을 꽃무늬에서부터 이렇게 짜서 치약을 써야 되고 또 한 사람은 제일 나오는 이 출구 쪽에서부터 짜서 하다가 두 사람이 맨날 그거 가지고 다툰 겁니다. 근데 그건 두 사람 다 누가 좋고 옳고 그런 게 없어요. 근데 결혼할 당시 서로 이렇게 사랑하는 그런 상황이면 자기가 상대방을 이해하고 상대방과 이렇게 맞출 수 있다고 생각하는데 사람은 그렇게 변하지 않습니다. 그러니까 차라리 그럴 바에는 치약을 따로 한 사람은 머리부터 자른 치약을 쓰고 한 사람은 얼굴부터 치약을 쓰는 따로따로 쓰는 게 낫지. 그거 가지고서 또 그런 거하고 관계가 있는 게 뭐냐. 양변기 사용 가지고 많이 싸웁니다. 그 리드가 있는데 리드를 남자는 그걸 들어 올려서 소변을 봐야 되고 여성은 그걸 내려서 저걸 해야 되는데 그거 가지고서 이제 뭐 사이가 좋을 때는 별 문제가 없는데 사이가 나쁠 때는 그거 가지고 또 싸운단 말이죠. 이게 그거는 원천적으로 다르게 돼 있으니까 싸울 수가 없네요. 그거나 마찬가지로 사람도 변하지 않는 거예요. 변화하게 할 수 있다라고 믿는 것은 잘못된 거다. 그럼 우리가 이제 심장을 이제 얘기를 하다가 자꾸 딴 데로 갔지만 건강이라는 게 뭔가를 살펴보면 이게 세계보건기구에서 딱 정의를 했습니다. 질병이나 고통이 없는 거가 아니고 그런 게 아니고 피지컬하게 멘탈 그 다음에 더 중요한 거는 소셜 웰빙을 추구하는 거가 건강이다라고 해요. 소셜 웰빙을 한다는 게 굉장히 어려운 거죠, 사실은. 멘탈 웰빙도 어렵지만. 심장 순환기라는 건 우리가 이제 심장에 대해서 얘기하라고 하면 학생들한테 이런 얘기를 합니다. 심장이라는 게 하는 게 뭐냐? 혈액을 전 그 각 조직에다 다 줘가지고 뭐 다 이렇게 분포하게 하는 거, 호르몬도 분포하게 하고 이런 거가 심장이 하는 일이다. 그리고 그 혈액 혈관 속을 지나가는 게 뭐냐? 혈액이 지나가는. 결국은 순환이 이루어지는 건 혈액이 움직여서 가는 건데 혈액이라는 게 뭐냐? 그래서 뭐 혈액형이 있고 A형, B형, 뭐 O형이 있고 그다음에 혈액형과 성격에 대해서 또 우리나라 사람들, 일본 사람들이 굉장히 잘 믿습니다. 뭐 B형 남자친구는 어떻고 A형 뭐는 어떻고 뭐 이렇게 많이 따집니다. 그게 아주 다 있는데 서양에서도 다이어트와 관련돼 가지고 혈액형을 따집니다. 그래서 A형은 원래 파머 스타일, 농부의 스타일로서 한 군데 정착하고 주로 곡식이나 이런 걸 좋아하는 그런 타입이고 O형은 사냥꾼의 타입이라서 고기나 이런 걸 좋아하는. 그리고 원래 이제 인간이 처음에는 A형과 O형이 주로 혈액형이 있었어요. 그러다가 나중에 B형이 생기고 그 나중에 AB형이 생겼어요. 근데 이 혈액형의 디스트리뷰션을 쭉 보면 이 서구 영국을 중심으로 본다고 하면은 이 동쪽으로 오면 올수록 B형이 많아져요. 그래가지고 우리나라가 거의 B형 포퓰레이션에서 넘버원이에요, 세계에서. 우리나라 사람들의 국민성은 B형이 많은 것과 상당히 관련이 많이 있습니다. 일본하고의 큰 차이점은 일본은 A형이 많고 우리는 B형이 많아요. 혈관, 우리 몸에 있는 한 사람의 그 혈관 총 길이가 얼마나 되는지 정확하게 잘 모릅니다. 왜냐하면 정확하게 잴 수가 없어요. 워낙 세포마다 다 있는데 약 10만 킬로미터라고 에스티메이션을 합니다. 지구 2바퀴 반을 도는 거고 하루에 1분에 5리터, 하루에 7,200리터의 혈액을 내보내는 게 이제 심장입니다. 그래서 심장은 원래 뭐 따뜻한 마음을 가진 장기다.
그 돼 있는데 여기서 중요하게 이제 여러분들한테 말씀드리고 심장에는 암이 잘 안 생겨요. 이상하죠? 왜 암이 잘 안 생길까요? 우리 몸에 안 생기는 데가 없어요. 뭐 발끝까지 다 암이 다 생길 수가 있는데 심장에는 잘 생기잖아요. 암이. 그 원인은 잘 몰라요. 같은 유전자를 다 가지고 있는데도 심장에는 암이 안 생겨요. 아마도 계속해서 이렇게 움직여서 그럴지 몰라요. 그리고 심장은 아주 특이하게 여러분들 그 윌리엄 워즈워드의 시 레인보우라는 거 보면 맨 처음 서두가 뭐냐면 My heart leaps up입니다. 언제 립스 팡팡 뛰느냐? 하늘에 떠 있는 무지개를 바라볼 때 내 가슴은 팡팡 뛴단 말이죠. 이건 브레인으로서는 그걸 잘 그 해석이 안 되는 거예요. 갑자기 첫눈에 반한다 그런 얘기 있어요. 첫눈에 딱 반했을 때 왜 반하는가에 대해서 이론적으로 설명이 안 돼요. 그거는 아마도 브레인이 아니고 심장에서 느끼기 때문에 그럴 거라고 생각해요. 그러니까 뇌로 하는 사랑, 심장으로 하는 사랑 여러분들이 구분이 되죠? 그리고 심장 박동이 이제 각 동물체마다 다 어느 정도 정해져 있습니다. 그래서 지금까지 심장이라는 걸 뭘로 생각하냐? 혈액 펌프다라고 생각했는데 그거 말고 자꾸 이제 더 에디셔널리 지금 밝혀지고 있는 기능들이 있는데 그 두 번째 기능이 뭐냐면 심장이 중요한 호르몬을 분비하는 기관입니다. 여러분들이 저 내분비 기관으로 심장을 배우시지 않았을 거예요. 아마 옛날에는. 심장에서 여러 가지 호르몬을 많이 내요. 그래서 뇌라든가 우리 몸 전체에 다 영향을 줄 수 있는 그런 호르몬을 분비를 합니다. 그리고 세 번째는 우리가 이걸 잘 지금 이해는 못하지만 아까 심장 이식 수술한 케이스에서 봤다시피 상당하게 어떤 메모리 펑션을 하고 있는 걸로 생각이 됩니다. 그 다음에 네 번째는 이거 증명이 되지 않는 사실인데 1분간에 70번 또는 그 이상 계속 강력한 전자파를 우리 몸 전체에 보냅니다. 그 기능에 대해서는 우리가 알지를 못해요. 그래서 우리 몸 어디에서 이렇게 기록하든지 심전도는 반드시 기록이 됩니다. 뇌에서 이렇게 해도 뇌전도가 기록이 되는 게 아니라 심전도가 기록이 돼요. 왜냐하면 심전도의 크기가 훨씬 더 뇌전도보다 크기 때문에. 그래서 뇌전도를 기록하려고 그러면 또는 여기 다른 전기적인 활동을 기록하려고 하면 심전도 시그널을 다 빼버려요. 필터를 해서 빼버려야 돼요. 그렇지 않으면 심전도가 항상 제일 먼저 크게 나옵니다. 근데 사람들은 이제 우리들은 이제까지 어떻게 생각했냐면 심장에서 나는 전기가 크니까 그냥 패시브하게 우리 몸 전체로 그 컨덕터로서의 우리 몸이 그냥 전도만 되는 걸 거다라고 해석했는데 그거가 아니고 뭔가 중요한 영향을 줄 수 있을 거다. 그런 식의 생각을 지금 많이 하고 있습니다. 그래서 심장을 피지컬 하트, 이모셔널 하트, 더 나아가서는 스피리추얼 하트까지도 이제 얘기가 되고 있어요. 근데 이 이모셔널 하트, 스피리추얼 하트는 그렇게 쉽게 증명이 되는 소위 말해서 과학적인 방법으로 증명이 되질 않아요. 여러분들 뭐 깜짝 놀란다 뭐 했을 때 하고 놀랐다 하고 머리를 치는 사람은 없어요. 깜짝 놀라면 가슴을 치는 거예요. 가슴을 이렇게 쓰다듬거나 그렇지 머리를 저거 하는 사람은 없어요. 왜 그럴까요? 느끼는 건 전부 뇌에서 얘기하는데 그래서 이제 다시 아까 제기했던 그 퀘스천으로 다시 돌아옵니다. 왜 혈관 질환이 심장과 뇌에서만 생길까? 왜 간이나 콩팥이나 이런 데서는 안 생기고 심장과 뇌에서만 생기고 사망률을 이렇게 높이는 것일까? 그 문제로 다시 이제 돌아가 볼까 합니다. 이거는 여기 노블 교수나 여기 옥스퍼드 대학에서도 많이 저걸 하셨는데 심장에 분포하고 있는 혈관이 이렇게 생겼습니다. 그 모양이 크라운처럼 생겼다고 해서 코로나리 아터리라고 그렇게 이름을 붙이는 겁니다. 관절 이걸 뒤집어 놓으면 완전히 관이죠. 금관 옛날 임금님들이 쓰는 관입니다. 그래서 이 코로나리 아터리의 이 메이저 브랜치가 갑자기 콱 막히면 서든 데스가 되는 거예요. 그게 서구의 넘버원 코스 오브 데스예요. 제일 사망률이 높은 그게 바로 이 코로나리 아터리가 막히는 거예요. 동맥경화 이런 식으로 해서 코로나리 아터리가 좁아져서 혈류가 잘 흐르지 않아서 그러는데 왜 관상동맥과 뇌동맥에만 그런 문제가 생기느냐? 바로 해부학적인 구조 때문에 그렇습니다. 다른 동맥은
여러분들 길 가다가 길 막고 공사하는 데가 많죠. 그러면 디투어를 반드시 우회 도로를 길을 만들어 놓습니다. 그래서 돌아서 가게 되어 있는데 심장이나 뇌의 동맥은 우회 도로가 없어요. 여기에 탁 막히면 이 부분은 죽는 수밖에 없습니다. 왜 조물주가 그렇게 만들었는지 그걸 이해를 못 하겠어요. 저기가 막히면 죽는 거예요. 다른 동맥들, 다리에 있는 동맥, 뭐 다른 장기에 있는 동맥은 이 소위 말해서 콜레테럴이 우회 도로가 잘 발달되어 있어요. 하나가 막히면 다른 데로 돌아갈 수가 있어요. 근데 심장이나 뇌는 그게 안 돼 있어요. 왜 가장 중요한 장기에 그걸 안 만들어 놨을까? 모르겠습니다. 아까 그래서 그 답은 됐죠? 그래서 코로나리 아트리가 막혔다 그러면 그 자기 정맥을 혈관을 떼어가지고 바이패스 서저리도 하고 그래가지고 이제까지 그냥 걷지도 못하고 하는 사람이 아주 랄랄랄라 운동도 하고 뭐 별의별 저걸 다 할 수 있습니다. 아주 근사하게 생활을 엔조이를 할 수가 있어요. 자, 그렇다면 많은 사람들은 지금 치매다 그러면 뉴로사이언티스트는 아, 그 뇌질환이다 그렇게 얘기를 하는데 우리는 뇌질환 얘기는 하지만 아마도 더 베이직하게는 뇌혈관의 문제가 더 클 거다. 치매, 암도 또한 마찬가지라고 생각해요. 암도. 기타 뭐 당뇨병 뭐 이런 것도 미세혈관, 우리가 지금 밝혀내지 못하지만 미세혈관에 어떤 문제가 반드시 선행해야지만 이런 게 생긴다고 그렇게 생각해요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 Century of the Heart라는 거가 이제 돼야 된다는 얘기죠. 그래서 심장, 혈관 쪽으로 어텐션이 좀 중심이 돼야 된다. 그런데 마침 작년에 그 미국 그 하트 어소시에이션에서 발표를 한 게 있어요. 심혈관 위험인자를 관리를 하면 치매도 예방이 된다라는 걸 발표를 했어요. 그러니까 우리가 지금까지 심정적으로 가지고 있던 모든 그런 언더라잉 그 디지스의 그런 디지스의 언더라잉 메커니즘이 이 혈관 내에 있을 거다라고 이런 믿음을 가지고 있었는데 그런 게 이제 소위 보이는 현실로 나오게 된 것이죠. 그래서 그렇다면 이 심장 질환은 어떻게 생겼을 것인가? 왜 생기는 것일까? 어느 한 가지 원인이 없습니다. 원인을 잘 몰라요. 근데 위험인자라고밖에 못합니다. 원인은 잘 모르니까 어떠한 게 되면 심장병이 잘 걸린다. 그래서 리스크 팩터라는 말을 쓰는데 콜레스테롤이 높다. 그래서 여러분들도 아마 콜레스테롤 은근히 신경을 많이 쓸 거예요. 그 다음에 뭐 혈압, 그 다음에 스모킹, 그 다음에 오베시티, 그 다음에 다이아베티스, 그 다음에 운동 부족 이런 거 다 있는데 저런 거가 다 충족이 된다고 해서 심장 질환에 안 걸리느냐? 안 걸리는 게 아닙니다. 더 중요한 거는 브레인 코드의 지배를 받는 현대의 마음가짐, 현대인의 마음가짐. 그냥 뭐 그냥 출근 시간 5분 늦을까봐 안절부절하고 이렇게 하던 그런 마음가짐이 심장 질환의 위험인자라고 이제 더 본다는 거죠. 그래서 뭐 콜레스테롤, 뭐 LDL은 나쁘고 HDL은 좋고 등등의 이런 얘기들을 많이 하는데 그것만 가지고서는 이 심장 질환을 설명을 되지가 않아요. 그 다음에 또 뭐 이것과는 지금 심장과는 직접적인 관계는 없는데 21세기는 지금 어느 나라, 우리나라에서도 맞춤의학을 해야 된다 그렇게 얘기를 합니다. 근데 맞춤의학을 하려고 그러면 지금까지 가지고 있던 메디신의 어떤 트레디션을 가지고서는 안 된단 말이죠. 그러니까 여기 백 교수님이 계시지만 우리 동양의학에서 가지고 있는 여러 가지 것도 받아들여야 되고 세계 각국에서 하는 메디신을 인테그레이션 해서 해야 되는 그런 필요성이 있습니다. 맞춤의학을 하려면. 그래서 자기 체질을 알아야 되고 여기에 대해서 체질도 가지각색입니다. 뇌 체질, 그러니까 내향성이냐 외향성이냐부터 사상의학에서 체질을 가지는 거, 또 별자리에 따라서 따지는 거, 그 하이델베르그에 있는 인스티튜트에서 밝혀 있는 전 세계 인간을 다 해봤더니 장내 세균의 분포를 딱 봤더니 4가지밖에 없어요, 사람이. 4가지 카테고리밖에 없어요. 그 다음에 여러분들 눈동자를 보면 이 홍채, 그러니까 이 서양인들은 블루 아이도 있고, 뭐 그린 아이도 있고, 우리는 이제 흑갈색이지만 그 홍채의 짜임새를 보고서 체질을 나누는 것도 있습니다. 그런 식으로 사람마다 이 카테고라이즈 하면 그 타이폴로지를 나눌 수 있는 것은 대단히 많습니다. 그 다음에 지금까지 병이라는 것을 파스테르의 얘기한 점 세오리에서부터 소위 말해서 질병이라는 것은 자신의 어떤 저항력과 관계가 있다. 저항력의 저하가 질병을 일으킨다라는 쪽으로 파라다임이 지금 조금씩 이제 변화하고 있습니다.
그래서 이건 이제 미국에서 나온 책인데 인테그라티브 메디신, 의학을 인테그라티브하게 통합적으로 종합적으로 어프로치를 해서 환자가 느끼는 그런 그 필링을 중요시하는 그런 쪽으로 가야 된다라는 그런 그 무브먼트가 이제 많이 이제 행해지고 있습니다. 그래서 우리도 이제 그런 걸 하려면 인테그라티브 메디신, 환자 중심, 인간 위주, 경제 논리, 우리는 모든 게 경제 논리로 다 모든 걸 풀어나가기 때문에 그게 아주 어려운데 홀리스틱하며 인테그라티브 하면서 더 나아가서는 이컬로지컬한 그런 메디슨으로 이제 가야 된다라고 얘기를 하고 많이들 하고 있습니다. 근데 우리나라의 경우는 보건 의료 예산이 10%가 안 됩니다. 그러면서 뭐 전부 다 그냥 정부에서 모든 걸 하려고 애를 쓰는데 그렇게 해가지고서는 안 되고 저희가 주장하는 거는 의료 체계를 좀 일원화해야 된다. 뭐 동양의학, 서양의학을 할 게 아니라 의학으로서 이제 저걸 일원화를 해야 된다. 시간이 지금 어떻게 됐어요? 시기가 없어가지고 55분 시간이 많이 됐네. 그런데 이제 그 이 와인 얘기가 왜 나왔느냐? 이 심장병을 걸리지 않게 낮춰주는데 중요한 팩터 중에 하나가 와인을 드링킹 하는 겁니다. 그래서 와인 이야기를 간단히 하고서 이제 그래서 와인을 사이언티픽하게 분석을 해보면 한 천여 가지의 컴포넌트가 있어요. 그래서 심장병을 낫게 해주는 성분이 뭔가 하고 열심히 찾았어요. 그래서 레스피라톨, 폴리페놀 뭐 등등의 그런 게 굉장히 많은데 미국에서는 이게 약으로까지 나와 있습니다. 그렇다고 해서 심장병이 나아지지는 않아요. 그래서 이제 제가 이제 의사 신문에 그 와인에 대한 칼럼을 계속해서 쓰고 있는데 사이언티픽한 면에서 이 와인을 분석한 그런 게 있는데 결과적으로 뭐냐면 한 가지 성분으로 저걸 판결이 되는 게 아니고 와인을 마시고 와인을 마실 수 있는 엔바이런먼트가 중요한 거지 와인이 가지고 있는 어떤 케미컬 컴포넌트가 중요한 게 아니다. 그래서 와인은 여러 가지로 그 요즘 나오는 그 저 펑셔널 MRI나 이런 걸로 사람을 가지고 테스트를 해보면 와인은 맛으로 느끼는 게 아니에요. 눈으로 느끼고 머리로 느끼는 거예요. 그래서 심장병 예방 효과가 알려져 있고 네덜란드에서 연구한 바에 의하면 네덜란드 사람들은 아마 와인잔이 큰가 봅니다. 와인 반잔을 하루에 그 반잔씩만 먹으면 수명이 평균 5년씩 늘어난다. 그리고 이제 지중해식 메디테리언 라이프 스타일이 좋다. 그래서 건강한 생활 태도가 라이프 스타일이 뭐가 있느냐? 소량의 음주, 금연, 여기 겨드랑이 밑에 땀이 날 정도의 가벼운 30분 정도 운동, 비만을 피하고 그 다음에 가장 중요한 거는 마음가짐이 중요하다. 그 마음가짐이 뭐냐? 하트의 코드대로 생활을 하면 여유 있게 생활하면 심장병에 잘 안 걸릴 수 있겠다. 그렇게 이제 말씀을 드릴 수가 있습니다. 결론적으로 와인과 인생을 비교해서 와인은 흔히 천지인이 갖춰줘야지 그 아주 작품이 나온다고 그렇게 얘기를 합니다. 빈티지가 좋고 그 다음에 테로와가 좋아야 되고 그 다음에 유명한 그 프로듀서, 무슨 유명한 샤또, 유명한 도메인에서 좋은 와인을 만들어낼 수 있는데 이걸 인간, 여러분들 인생에다 비유를 하면 자신의 노력은 이제 인에 해당하고 땅, 테로와에 해당하는 건 배경이나 학벌이나 지연이나 이런 게 이제 백그라운드가 중요한 거고 그 다음에 그보다도 더 우리처럼 이제 한참 오래 사는 사람들이 보면 더 중요한 건 운과 행운이에요. 그거가 좋은 사람한테는 당연할 수가 없어요. 예, 이상으로 마치겠습니다. 혹시 이제 질문 있으면 하십시오. 이렇게 강의 허락해 주셔서 감사드리고요. 지금 오신 분들 남으셔서 와인 이제 한잔 하시면서 좀 더 물어보실 거 있으시면 물어보시고 대화 나누시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 제가 하나 제안드리고 싶은데 여기 온 학생들도 미래 이제 훌륭한 연구를 많이 할 텐데 그 엄영 교수님하고 사진이라도 한 장 이렇게 좋습니다. 네, 네. 되지 않을까 싶습니다.